RSSന്റെ ആ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം വീണ്ടും വിവാദങ്ങളും കലഹങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് ഹാളിൽ ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലും കാവിക്കൊടിയേന്തിയ ആ ചിത്രത്തിലായിരുന്നു പുഷ്പാർച്ചന. ചിത്രം എടുത്തുമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പരിപാടി റദ്ദാക്കുമെന്ന് രജിസ്ട്രാർ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും വെല്ലുവിളിച്ച് നടക്കുന്നു ആ പരിപാടി ഇപ്പോഴും. ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിലെല്ലാം ഈ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം നിർബന്ധമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിന് ദീർഘനാളത്തേക്ക് വഴിവെക്കുകയാണോ, ഏറ്റുമുട്ടൽ കടുക്കുകയാണോ? പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, CVP, ശ്രീ പത്മനാഭൻ, ശ്രീ റജിൽ മാക്കുറ്റി, റജി ലൂക്കോസ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് അലക്സ മുഹമ്മദിലേക്ക് പോകുന്നു. ശ്രീ അലക്സ്, എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം? ഗവർണറിനെ വേറൊരു വഴിയിൽ കൂടി പോലീസ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളല്ലേ നടക്കുക? രാത്രി സമാധാനമായി പോകുമെന്ന് കരുതാമോ അലക്സ്? ഹാഷ്മി, അത് സംശയമാണ്. കാരണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗവർണർ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി, അതായത് രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഗവർണർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. SFI പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞത് അവരെ ഭയന്ന് ഗവർണർ പുറകു വഴി പോയി എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഗവർണർ ഇവിടെ തുടരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ അവർ കൂട്ടാക്കാത്തത്. വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി SFI പ്രവർത്തകർ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കവാടത്തിന് മുന്നിൽ, ഈ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് അവിടെ ഒരു ബാനർ ഉയർത്തി ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗവർണർ സംസാരിക്കുകയാണ്. Kerala, I publicly said it is not my nature to have confrontation every time, but confrontation, not having confrontation doesn't mean that I will be compromising. There cannot be compromises. What is my thinking, what is my ideas, what are my perspectives, what are my perspective? These are mine perspective. I don't object to yours. You have your ideology, you have your thinking, so also I have. Why object to my thinking? This intolerance is not the ethos of this soil. It is not the ethos of this culture. We have to come out, talk, we have to discuss. That is what I have been telling everybody. I don't want to target anybody, but this type of emergency cannot be tolerated. It cannot be. We all are Indians, we all are brothers and sisters. Let us come. If you have different opinion, I have different opinion, let us come and discuss and do something. But doing such things is not pardonable. It cannot be carried away. It cannot be carried forward also. So that is what we are here. Emergency has given us a lesson. Whatever you want to say, say it very loudly. Say it very loudly. That is what emergency has given us a lesson. After 50 years of emergency, let us think again. Where are we? Where do we want to go? Whether we want to have emergency again and again. Vigilance of all the people. That is, in Sanskrit it is called satarkata. That alertness of all the people is very much necessary, always, all the time. Otherwise, we will be put to dust, we will be put to ruins. That is what we want, and I hope you all have gathered with that intention, that courage, and that destination within you. So let us march ahead with all this. We don't have enmity towards anybody. I don't have political enmity with anybody. I am not a political leader. I was just saying, otherwise I would have come here at the dot 5:30 and do this and that. I could have done ruckus also, but I did not want that. Because today's program is a different program which gives us some lesson to march ahead with democratic principles, and that is how we are committed. We all are Indians and we are committed to democracy. That is what I want to say. Nanni.
ഗവർണർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനൊരു കൺഫ്രണ്ടേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോംപ്രമൈസിന് ഇല്ല എന്നും പറയുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഗവർണർ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, എൻ്റെ ചിന്തകൾ, എൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ എൻ്റെതാണ്, അത് ഞാൻ നടപ്പാക്കും. നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷനുമായി, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുമായി അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്ത അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കാലം മുതലേ RSS പ്രവർത്തകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത നടപ്പാക്കും എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണ്. അതിന് പുറത്ത് ഇത് രാജ്ഭവൻ മിസ്റ്റർ ഗവർണർ ഇത് RSSന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല രാജ്ഭവൻ എന്ന ബാനർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. SFI വീണ്ടും അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് തുടരുന്നു. അലക്സ്, അതിനകത്ത് ഗവർണർ ഈ പറയുന്ന ഫേസ് ഓഫിൽ ആദ്യമായി കാര്യം പറയുന്നത് എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ നടപ്പാക്കും എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വഭാവമായി കാണാവുന്നതാണ്. അതേസമയം ഏറ്റുമുട്ടാനില്ല എന്ന് ഗവർണർ പറയുന്നുമുണ്ട്. ഈ ഗവർണർ ഏത് രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പോലീസിന്റെ ആലോചന? ഹാഷ്മി, അങ്ങേയറ്റം സുരക്ഷ, അങ്ങേയറ്റം പോലീസിന്റെ ബന്ദോബസ്ത് ഈ സർവകലാശാലയുടെ എല്ലാ മതിലുകളിലും പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. SFI പ്രവർത്തകർ ഗവർണർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ ഈ കവാടത്തിന് മുന്നിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ഗവർണർക്കെതിരെ അവർ ബാനർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. RSSന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല രാജ്ഭവൻ എന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഗവർണർ അകത്ത് RSSന്റെയും പഴയ ജനസംഘിന്റെയും CPMന്റെയും ഒക്കെ ബന്ധം പറയാനാണ്, അത് സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ അതല്ല തങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കാര്യമെന്നാണ് SFI പറയുന്നത്. ഈ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ, സർവകലാശാല പോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെ RSS വൽക്കരിക്കാനും കാവ്യവൽക്കരിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല എന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം ചിഹ്നങ്ങളും ബിംബങ്ങളുമുള്ള പരിപാടികളിൽ ഭരണഘടനാ തലവനായ ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള SFIയുടെ പ്രതിഷേധം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും എന്നവർ പറയുന്നു. SFIയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി PS സഞ്ജീവ് നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. സഞ്ജീവ്, ഇപ്പോൾ ഈ സമരം ഏത് വിധത്തിൽ തുടരാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഗവർണർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ്. സ്വകാര്യ പരിപാടിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവിടെ ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്, അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷെ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും സർവകലാശാലയിലാണ്, സെനറ്റ് ഹാളിലാണ്. വലിയ സമരം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിയിൽ ഗവർണർ തിരികെ പോകാൻ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗവർണർക്കെതിരെ അങ്ങേയറ്റ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് SFI തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ വഴികളിലും മറ്റൊരു പുറകിലൂടെയുള്ള വഴി ഗവർണർ കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരും. ഇപ്പോൾ ഈ മുന്നിലൂടെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പുറകിലൂടെ പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പുറകിലൂട്ടുള്ള ഒരുപാട് വഴികൾ ഗവർണർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേടേണ്ടതായി വരും. ഗവർണർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അലക്സ്. ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഈ മെയിൻ വാതിൽ കൂടെ തന്നെയാണോ അതോ പിൻവാതിൽ കൂടി ഗവർണറെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് പോലീസിന്റെ ആലോചന എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ പുറത്ത് SFI അവിടെ പ്രതിഷേധവുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്ഭവൻ നിങ്ങളുടെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല എന്ന ബാനറോട് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതുപോലൊരു രാക്കാലത്ത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് SFIയുടെ അസംഖ്യം ബാനറുകൾ. അവിടെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. സമാനമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിന് കൂടി കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അത് അർലേക്കർ സർക്കാർ, അത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടലാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അർലേക്കർ സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന മാറ്റം എന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് സമാനമായ ബാനറുകൾ, സമാനമായ പ്രതിഷേധം. അന്ന് കുറച്ച് SFI പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും പങ്കാളിത്തമില്ല എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അർലേക്കർ കാറിൽ തന്നെ പ്രധാന ഗേറ്റിൽ കൂടി തന്നെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ SFIയുടെ പ്രതിഷേധം അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്. പോലീസ് ആക്ഷൻ ഉറപ്പായും അപ്പോൾ അവരെ നീക്കാനൊക്കെ അവിടെ വേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ആശയം ഞാൻ നടപ്പാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി അർലേക്കറുടെ ആശയം RSSന്റെ ആശയമാണ്, അത് നടപ്പാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആശയമായ വിശ്വാസവുമായി ഞാൻ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൺഫ്രണ്ടേഷന് ഞാനില്ല, ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഞാനില്ല എന്ന് ഗവർണർ പറയുമ്പോഴും ഇത് സ്വകാര്യ പരിപാടിയാണ്. ഇത് രാജ്ഭവനിൽ ഈ പറയുന്ന കാവിക്കൊടി ഏന്തി RSSന്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം വെക്കുന്നു. അവിടെ ശിവൻകുട്ടി അതിർത്തി പ്രകടിച്ച പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് മന്ത്രി P പ്രസാദ് സമാനമായ സംഭവത്തിൽപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷവും ഈ പ്രതീകാത്മക ചിത്രവുമായി തന്നെയാണ് രാജ്ഭവനിലേക്ക് ഗവർണർ വരുന്നത്. ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഇതൊരു സ്വകാര്യ പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ തലവൻ്റെ പദവി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉറപ്പായുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ ആ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം, RSSന്റെ ആ സിംബോളിക് ചിത്രം കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം അത് ചെറുതാവില്ല. സലീം മാലിക് ചേർന്നുണ്ട്. സലീമ, ഗവർണർ പോയത് ഏത് വഴിയാണ്?
സാധാരണഗതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വഴി, അതായത് ഈ സെനറ്റ് ഹാളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരെ മുന്നിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ രീതി. അങ്ങനെ ഇന്നും സമാനമായ നിലയിൽ തന്നെ മുന്നിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം വീണ്ടും യു ടേൺ അടിച്ച് ഗവർണർ പുറകുവശം വഴി പോവുകയായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വശം വഴി തിരികെ പോകാൻ കഴിയില്ല, നേരെ വരുന്ന വഴിയാണ്. അവിടേക്കാണ് ഗവർണർ ഇപ്പോൾ തിരികെ പോയി പുറകുവശം വഴി പോകുന്നത്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഗവർണറെ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളത് കൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു പോലീസിന്റെ കനത്ത ബന്ദോബസ്തയ്ക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് ഗവർണർ ഈ കാറിലേക്ക് കയറിയത്. കാറിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ പ്രതിഷേധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മറുപടി നൽകിയത്. ഒരു കൈകൂപ്പൽ മാത്രമായിരുന്നു, ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചത്. അതേസമയം ആ പ്രസംഗവേദിയിൽ വെച്ച് ഗവർണർ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് രൂക്ഷമായി വളരെ സമയം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. സലീമ പിന്നാലെ ഒരു വഴി കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഗവർണർ. ഇപ്പോ അവിടെ SFI പറയുകയായിരുന്നു, ഇത്തരത്തിൽ ആണെന്നെങ്കിൽ എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഒരു പിൻവഴി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഗവർണർ എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു വഴി കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയി ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഗവർണറെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പുറകുവശം വഴി, സർവകലാശാലയുടെ പുറകുവശം വഴിയുള്ള ഗേറ്റ്. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗേറ്റ് അല്ല. ആ ഗേറ്റിലൂടെയാണ് ഗവർണറെ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. SFI പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പുറകുവശം വഴി തന്നെയാണ് ഗവർണർ പോയത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അപ്പോഴും ഗവർണർ അതിശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ദീർഘനേരം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ താൻ എന്തുകൊണ്ട് വൈകിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അതൊക്കെ ചില നേരത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത്. പ്രസംഗം വളരെ നേരം അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ക്രൂരതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വീണ്ടും ഗവർണർ എത്തിയ പോയിന്റ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു. ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവർ തന്നെ, അത് CPIM ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നവർ തന്നെ ഇപ്പോഴും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ എന്ത് തരം ജനാധിപത്യമാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥ പിന്നെ 50 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അതേ നിലയിലാണ് ഇവർ തുടരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അതേ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ഇവർ. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവിടുന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. SFI പ്രവർത്തക പ്രതിഷേധമായി അവിടെ സർവകലാശാലയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ബാനറുമായി അവർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. വി വാണ്ട് ടു സേ സംതിങ് വൺസ് മോർ മിസ്റ്റർ ഗവർണർ. ഈ രാജ്ഭവൻ RSSന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ല എന്നതാണ് ആ ബാനർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിംഗ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് സെക്യുലർ ടു ഓൾ സിറ്റിസൺ, ജസ്റ്റിസ്, ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രട്ടേണിറ്റി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ അടക്കം പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധം കണ്ടു. അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് തുടരുന്നു. അലക്സ്, അപ്പോൾ പ്രതിഷേധം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അല്ലേ? ഹാഷ്മി, തീർച്ചയായും ഗവർണർ നേരത്തെ SFI പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പിൻവഴിയിലൂടെ ഗവർണർ രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോയി. ഈ സർവകലാശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ SFIയുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധം ഒഴിവാക്കി ഗവർണറുടെ വാഹനം, ഗവർണറുടെ കോൺവോയ് രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്. അവരുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം SFI നടത്തുകയാണ്. രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലേക്കാണ് അവർ ഈ പ്രകടനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സഞ്ജീവ, ഗവർണർ പുറകിലെ വാതിൽ വഴി പോയി. പറഞ്ഞല്ലോ, ഗവർണർ ഈ പ്രതിഷേധ രീതികൾ കണ്ടു പരിചയമില്ലെങ്കിൽ, സംഘപരിവാറിന്റെ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ, സമരം ചെയ്ത് ജീവിതം മുഴുവൻ സമരമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇനി ഈ നിലയിൽ ഗവർണർ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. ശക്തമായ സമരം ഉണ്ടാവും. 1000 പിൻവാതിലുകൾ ഗവർണർ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ പിൻവാതിൽ കണ്ടെത്താൻ രാജ്ഭവൻ തയ്യാറായിക്കോളും. തീർച്ചയായും, എന്താ സംശയം? ഈ സമരത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണല്ലോ, ഇറങ്ങി ഓടേണ്ടി വന്നല്ലോ പുറകിലൂടെ. അത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധമായി, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി നിലപാടെടുത്താൽ ഇനിയും ശക്തമായ സമരം ഉണ്ടാകും. ഹാഷ്മി, അതാണ് ഗവർണർ പിൻവാതിൽ വഴി ഇറങ്ങി ഓടിയെന്നാണ് SFI പറയുന്നത്. ഇനിയും കൂടുതൽ പിൻവാതിലുകൾ ഗവർണർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തിൽ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന, അത് ലംഘിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഗവർണർ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഗവർണർക്ക് കൂടുതൽ പിൻവാതിലുകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഈ പ്രതിഷേധം SFI തുടരും എന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹാഷ്മി, സംഘർഷഭരിതമായ രാത്രിയും എന്തായാലും വലിയ ഗവർണർ മറ്റു വഴി കൂടെ പോയതിനാൽ വേറൊരു കരിങ്കൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടലോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവായി. ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, ശ്രീ VP ശ്രീനാഥൻ, ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി എന്നിവർ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, ഗവർണർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണോ മുഹമ്മദ് സാദിഖിന് SFI അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ CPM അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തത്വശാസ്ത്രം സാദിഖിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ആയിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എൻ്റെ ആശയഗതിയുണ്ട്. അത് ഏതാശയഗതിയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു, നമുക്കറിയാം അത് RSSൻ്റെ ആശയഗതിയാണ്. ആ ആശയഗതി ഞാൻ നടപ്പാക്കും എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ. മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സാദിഖ്, കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സാദിഖ്. നിലവിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല തിരക്കിലാണ്. കേരളത്തിൽ വെച്ച്
23 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം SFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് വെച്ച്. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സമരമുഖത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ട സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ സമരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധിയായ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഉയർന്നു വരികയാണ്. RSSന്റെ അച്ചാരം പറ്റി RSSന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇടമായി രാജ്ഭവനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലയിലേക്കൊരു സമീപനം ഗവർണർ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് SFIയുടെ നിലപാട്. SFI ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതും ഞങ്ങളൊരു പൊളിറ്റിക്കലായ സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ക്യാമ്പസുകളിൽ വളരെ ജനാധിപത്യപരമായ നിലയിൽ മത്സരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാൻഡേറ്റ് നേടിയെടുത്ത് ആ നിലയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അധികാരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വരൂപം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് സമരത്തിൻ്റെയും വിദ്യാർത്ഥിപക്ഷ ഇടപെടലുകളുടെയും ഭാഗമായാണ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിനൊരു കൗണ്ടർ നെറേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ SFI പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബദലായി രാജ്ഭവനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ പദവിയായ ഗവർണർ പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ RSSന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുമെന്നാണ് ഗവർണർ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല. അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട SFI പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമല്ല സാദിഖ്. എന്ന് നോക്കൂ, ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള RSS ആശയഗതിയോ CPM അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയഗതിയോ അതിലപ്പുറമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ആശയഗതിയോ പിന്തുടരാൻ വ്യക്തിപരമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ല അല്ലാത്തതായ ആശയഗതികൾ പിന്തുടരാൻ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവർണറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രപതി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആശയഗതി നമ്മൾ വൈയക്തികമാക്കുകയും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പൊതു വേദികളിൽ അത് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതെങ്കിൽ ഗവർണർ പറയുന്നു അങ്ങനല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ആശയഗതി ഉണ്ട്, ഞാനത് നടപ്പാക്കാൻ തന്നെ അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RSS അതിനെ നടപ്പാക്കും എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ, അല്ലേ ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാദിഖ്? താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പോലും അവരുടെ ആശയം ജനങ്ങളോട് സംവദിച്ച് ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കെ പോലും അവരുടെ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും നിലപാടിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രതിനിധീകരിക്കാനും പോലും സന്നദ്ധമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ്. എന്നാൽ ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൊളോണിയൽ ബാക്കിപത്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഗവർണർ പദവിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശീലിച്ചു വന്ന രാഷ്ട്രീയം നടപ്പിലാക്കാൻ രാജ്ഭവനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ആർലേക്കറിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ആർലേക്കറിന് തൊട്ടു മുന്നേ കേരളത്തിൽ ഗവർണറായിരുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ RSSന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗവർണർമാർ ഇതേ നയം തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. SFIക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, ഗവർണർ എന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായും ആ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യമെങ്കിലും പാലിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിംഗ് സോളംലി റിസോൾവ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ്. അതിൽ ഡെമോക്രസി ഉണ്ട്, സോവറിനിറ്റി ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസം ഉണ്ട്, സെക്യുലറിസം ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെല്ലാം തകർക്കുകയാണ്. എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഹിന്ദുത്വ മതരാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ ഗവർണറുടെ പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി അദ്ദേഹം ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത പരിപാടിയല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യാജ പേരിൽ ഹാള് ബുക്ക് ചെയ്ത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം കൊണ്ടുവച്ച് ആ ഭാരതാംബയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് കേരളത്തിലെ പൗരസമൂഹത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇതേ സമീപനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും SFIയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞ ആ പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയും അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ തെരുവുകളിൽ ABVP അദ്ദേഹത്തിന് കരിങ്കൊടി കാണിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു മതനിരപേക്ഷമായ ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ തെരുവിൽ തടയുകയും അതേസമയം തന്നെ ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമാനമായ നിലയിൽ വീണ്ടും ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് ഗവർണർ തയ്യാറാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായി SFI ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരായി നടത്തിയ സമരം ഞങ്ങൾ അതേ നിലയിൽ തുടരും എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീ VP ശ്രീധരനാഥൻ, ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ
അദ്ദേഹം പോകുന്ന പരിപാടികളിലൊക്കെ ഈ RSSന്റെ ഈ സിംബോളിക് ചിത്രം കൊണ്ടുപോകാനാണോ പരിപാടി? അങ്ങേക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടോ? അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കാൻ ഇടയുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം എത്രത്തോളം വലുതാണ്, സമാധാനക്കേട് എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ VP ശ്രീപത്മനാഭൻ? ഇതൊരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങാണ്. ശ്രീപത്മനാഭ സേവാ സമിതിക്കാർ വാടക കൊടുത്തിട്ട് സെനറ്റ് ഹാള് വാങ്ങിച്ചതാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഈ സെനറ്റ് ഹാൾ ഇങ്ങനെ പലർക്കും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. CPMന്റെ സർവീസ് സംഘടനകളുടെ ഒട്ടുമിക്ക പരിപാടി അവിടെയാണ് നടക്കാറ്. അപ്പൊ അവരവിടെ കാറൽ മാർക്സിന്റെ ഏംഗൽസിന്റെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോ വെക്കാറുണ്ട്. ഈ ശ്രീപത്മനാഭ സേവാ സമിതിക്കാർക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഫോട്ടോകൾ വെക്കരുത്, ഇന്നത് ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ കൃത്യമായി അവർക്ക് ആ വാടകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പരിപാടിയും നടത്താതെ അവർ ഭാരതാംബയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാള് നാളെ ഞങ്ങൾ സംഘപരിവാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംഘടന ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഗവർണറെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ ഭാരതാംബയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചോട്ടെ, RSS സ്ഥാപകൻ എഡ്ഗേവാറിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചോട്ടെ, ഇവർക്കെന്താ? ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഗവർണർ അല്ല, ശ്രീ പത്മനാഭ സേവാ സമിതിയാണ്. അവരൊരു പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തുകയാണ് കാബ സുരേന്ദ്രന്റെ. അവര് വെച്ച ഫോട്ടോ ആണ്. അവർ ഭാരതാംബ ഫോട്ടോ അവർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അവരോട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. അവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു കാര്യവും നടന്നിട്ടില്ല. വെറുതെ അമിതമായ ആവേശം കാണിച്ച് നിലമ്പൂരിലെ പരാജയത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഈ SFIക്കാർ ഇങ്ങനെ തുള്ളണ്ട. അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല. അത് സ്വകാര്യ പരിപാടി നടത്തുന്നതിനൊക്കെ ഇവര് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. താങ്കൾ തത്വത്തിലൊരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കൾ തത്വത്തിലൊരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ പരിപാടിയിലാണ് ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം വെക്കേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ രാജ്ഭവനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ RSSന്റെ ചിത്രം തെറ്റല്ലേ VP? അതെടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതല്ലേ? പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ അന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ രാജ്ഭവനിൽ ഭാരതാംബയുടെ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണം. ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു തീരുമാനമാവുമല്ലോ. അതല്ലേ മിടുക്ക്? നിങ്ങളൊന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. ദാറ്റ് ദി ഗവർണർ ഈസ് വയലേറ്റിംഗ് ദി പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ഫയൽ എ റിട്ട്, കോ വാറണ്ടോ റിട്ട്, ഒരു കോ വാറണ്ടോ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യൂ. ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര കേസ് ഗവർണർക്കെതിരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു, താങ്കൾ വക്കീൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ആ നിയമവഴി താങ്കൾ സംസാരിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നിയമവഴി മാത്രമല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ശ്രീ VP ശ്രീപത്മനാഭൻ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇതൊരു സ്വകാര്യ പരിപാടിയാണ്. ശരിയാണ്, അതൊരു സ്വകാര്യ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണറാണ്. നമ്മുടെ തത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധികാര തലവൻ എന്ന തത്വമുള്ള ആളാണ്. തത്വത്തിൽ ആ പദവിയുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ പൊതുപരിപാടികൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാവോ എന്നുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം. പക്ഷേ താങ്കളുടെ വാദം അതൊരു സ്വകാര്യ പരിപാടിയാണ്. നാളെ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാൾ RSSന്റെ പരിപാടിയിൽ RSSന്റെ ചിത്രം കൊണ്ടുവച്ചാൽ നിങ്ങൾ തടയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ മുഖവൽക്കെടുക്കുന്നു. അത് സ്വകാര്യ പരിപാടിയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. അത് RSSന്റെ അനുഭാവികളുടെ വീടുകളിലോ അവരുടെ കാര്യാലയങ്ങളിലോ അവിടെയൊക്കെ വെക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് രാജ്ഭവനിൽ വെക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയല്ലേ VP? അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോളും അതിന്റെ കേസൊക്കെ മാറി നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം രാജ്ഭവനിൽ ഭാരതാംബയുടെ ഈ ഫോട്ടോ, ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് വെക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനവും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം. ഇനി കേരള ഹൈക്കോടതി പറയുകയാണ് അതിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും. ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തൊരു കേസ് ഫയൽ, അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 3-4 ദിവസമായി ഇത് പറയുന്നത്. പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ എത്ര കേസ് ഗവർണർക്കെതിരെ കൊടുത്തു? നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യപ്പാ, ഒന്ന് കാണട്ടെ, തീരുമാനമാവട്ടെ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ദെയർ ബി എ ഡിസിഷൻ, ഒരു ഫിനാലിറ്റി വരട്ടെ. ശരി, അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച പ്രോട്ടോകോളും കേസും ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കാതിരിക്കുകയോ നമ്മൾ അതല്ലാതെ കേസിന്റെ വഴി അല്ലാതെ ഒരു വഴി നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ആ ചോദ്യം അതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ എത്താം. ശ്രീ റിജിൽ മാക്കുറ്റി, ഇവിടെ ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പുകിലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഈ SFIയുമായി നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ, തെരുവിൽ ഇറങ്ങി നടത്തിയ ഗോഗോ വിളികൾ, ഒരു ഇർഫാൻ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൊല്ലാൻ വന്നേ എന്ന വ്യാജം പറയലുകൾ, ഓരോ ദിവസം ഒന്നോണം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ പ്രശ്നകാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതി സമാനമായ കാഴ്ചകൾ തെരുവിൽ കാണുകയാണ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി. അതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടെന്താണ്? ശ്രീ ആഷ്മി, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ അലേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ
RSSനെ അലക്കി തേക്കുന്ന അലക്കുകാരനായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചെയ്ത വേറൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് ശക്തമായി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലേക്ക് വന്ന ആ സമയത്ത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും KSU ഒക്കെ ശക്തമായി ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്ന നിലയിലും അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഗവർണർക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. കൃത്യം RSSനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പം BJPക്കും സംഘപരിവാറിനും ഈ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ RSSന്റെ ഏജന്റായി അല്ലെങ്കിൽ RSSകാരനായി ഞാൻ RSSകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ വേദികളിലും പ്രസംഗിക്കുകയും RSSനെ അതിൻ്റെ വലിയ രൂപത്തിൽ പ്രചാരവേല നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ കിട്ടുമോ കേരളത്തിൽ എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ ഭാരതാംബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ വേർഷനാണ്. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ നിലമ്പൂർ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഭാരതാംബ വിവാദമൊക്കെ അവിടെ വന്നു. എന്താ BJPക്ക് ആ ഭാരതാംബയെ കൊണ്ട് ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ഭാരതാംബയും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് വലിയ റിസൾട്ടൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ചിലവാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ ഭാരതാംബ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംഘികളുടെ അമ്മയാണ്, ഭാരതത്തിൻ്റെ അമ്മയല്ല. അങ്ങനെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അമ്മയൊന്നുമില്ല. അച്ഛൻ കാളയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കൂട്ടർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി നടന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ കലക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന രംഗം തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, തൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗവർണർ തന്നെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങളും ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗവർണറുമായി ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇത്ര വിഷയത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അജണ്ട, RSSൻ്റെ അജണ്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്തോ വാടകയ്ക്കെടുക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഭവൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരിപാടി ഉപയോഗിച്ചോ ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാടല്ല കേരളമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു നിലപാടുള്ള ആളുകളല്ല കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ളത് BJPക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനിയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഗവർണർക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരു പരിധിവരെ മനസ്സിലായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയും കോടതി ഒപ്പിടാൻ പറയുമ്പോൾ ഒപ്പിട്ടൊക്കെ നല്ല അനുസരണയുള്ള ഒരു ഗവർണറായി അദ്ദേഹം പോയി ബീഹാറിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് CPM-ഓ കോൺഗ്രസോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഞാൻ റജി ലൂക്കോസ്, ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രതീകാത്മക ചിത്രമോ കാവിക്കൊടിയോ പോലും അല്ല പ്രശ്നം. അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂപടമല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ഭൂപടം അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിപ്പോൾ RSSനോ അല്ലെങ്കിൽ BJPക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അർലേക്കർക്ക് തന്നെയോ നമ്മുടെ ഭൂപടം ഇങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ കാശ്മീർ ഭാഗമൊക്കെ വേറെ എവിടെയോ ആണ്, പാകിസ്ഥാനും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന, ഞാനതിനെ വ്യക്തിപരമായി അരാജക സങ്കല്പം എന്നേ പറയൂ, പാകിസ്ഥാനൊക്കെ ചേരുന്ന ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടോ? പോട്ടെ, പാകിസ്ഥാനൊക്കെ ചേരുന്ന അവരുടെ വിശാല ഹൃദയമുള്ള ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യക്ക് പൂവിട്ട് പൂജിക്കലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് രാജ്ഭവനിലും അതുകൊണ്ട് സർവകലാശാലയിലും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് പൊതുനിരത്തിലും കൊണ്ട് വെക്കരുതാത്ത ഒരു ഭൂപടമാണത് റജി ലൂക്കോസ്. അതിനെതിരെ SFIയുടെ പ്രതിഷേധം മാത്രം പോരാ, സർക്കാർ നടപടി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് BP-യുടെ വെല്ലുവിളി. കാശ്മീരെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണും. ഒന്ന്, പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശും. ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഭൂപടത്തിൽ ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രധാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പടം വെച്ച് ഒരു കാവ്യ കൊടിയും നീട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെയും വക്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന് പോലീസ് ആകുമ്പോഴിലൂടെ അല്ലെ പട്ടാളത്തിന്റെ ആകുമ്പോഴിലൂടെയും അദ്ദേഹം വന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരിപാടിയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കറുത്ത ദിനത്തിന്റെ ആവർത്തനമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടിയന്തരാവസ്ഥ നടത്തിയത് തെറ്റായി പോയെന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ സമര നേതാക്കൾ പിന്നീട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആന്റണി സാർ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുകയും അത് പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന, ജനാധിപത്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു 50-ാം വാർഷികത്തിൽ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജനാധിപത്യ അട്ടിമറിക്കാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യാന്തര അർലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത. രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന വിവാദം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 161, 162. ഇപ്പൊ നേരത്തെ അവിടെ പത്മാവ് സാർ പറഞ്ഞു കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഒരു വക്കീലാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ മേലായിട്ട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. 2021 ബഹുമാനപ്പെട്ട പരമോന്നത കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു വേർഡിക്റ്റുണ്ട്. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോടും ഗവർണർമാർക്കും എതിരെയുള്ള അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരവായിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗവർണർക്ക് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, വളരെ പരിമിതമായ അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഗവർണർമാർക്ക്. ഒരു കാരണവശാലും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രാജ്ഭവനും ഗവർണർ പദവി എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു. 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് ഗവർണറെ കുറിച്ചുള്ള വിധിയിലും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു,
ഇനി എന്തിനാണ് പരമോന്നത സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം വേറെ എന്ത് നിയമനടപടിയാണ്? അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യക്കും ജനാധിപത്യത്തിന് കളങ്കം ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗവർണർ, അതാണ് എന്റെ ഗൗരവം. ഇപ്പൊ SFIയുടെ ചുറിയുറപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പാരമ്പര്യവും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ഭാരതം എന്നുള്ള വാക്ക് നാവിടുത്തെ 40 വട്ടം പറയുന്ന ഇവർക്ക് എന്ത് രാജ്യസ്നേഹമുള്ള? പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യയോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള രാജ്യസ്നേഹമാണ് ഇവർക്കുള്ള. ഇന്ത്യയുടെ പൊതുശത്രുവായ, ഇന്ത്യയിൽ നിരന്തരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭീകര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പടം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യം ഇവരിൽ ചാർത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നാവിടുത്തെ 40 വട്ടം രാജ്യസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയല്ലോ. അവരാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ പോലും വക്രീകരിച്ച, ഈ രാജ്യം നേടി തന്നിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യാത്ത സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ പോലും അദ്ദേഹം വക്രീകരിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യമാണെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും ഇന്ത്യ ഭരണഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിനോടും താൻ വിധേയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുമ്പിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ? അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ പോലും ഇവിടെ അദ്ദേഹം ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷാക്കാശാലേക്ക് ഇരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ അർലക്കർ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ആശയമുണ്ട്, ആശയം അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്താണ് ആശയം? അത് RSS ആശയമാണ്. അത് രാജ്ഭവനാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അകത്താണെങ്കിലും ഞാനത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ നേരിടേണ്ടത് സർക്കാരാണ്, അതിനെ നേരിടേണ്ടത് നിയമപരമായാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവരുടെ സമുന്നത നേതാവ്, പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പിന്നെ പട്ടാള മേധാവിയുടെ ആ ജയിലറുടെ ഷൂ നക്കി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടിമയായി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടിമയായിക്കോളാം, അതാണ് എന്റെ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോചനത്തിന് കത്ത് കൊടുത്ത ഇവരുടെ ആ ആശയം ജനാധിപത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ ഗവർണർക്ക് ആരാ അവകാശം കൊടുത്തു? ശ്രീ മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ പാനൽ വന്ന് CM ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിനൊരു ഗുണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പത്തിന് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒക്കെ നേപ്പാളൊക്കെ ചേരുന്ന നമ്മുടെ വിശാലമായ അഖണ്ഡ ഭാരത ഒരു ഗുണമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിയോജിപ്പുള്ളവരോട് നേരെ നീ പാകിസ്ഥാനോട്ട് പൊക്കോ എന്ന വാദം കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഭാഗമാണല്ലോ അത്. അവർക്ക് എന്താണ് BJPക്കോ RSSനോ അവരവരുടെ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ചേർത്ത് വെച്ചുള്ള ഭൂപടം ആരാധിച്ചോട്ടെ. എനിക്കത് പക്ഷേ വ്യക്തിപര ഇൻസൾട്ടാണ്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? എനിക്കൊന്നല്ല, ഈ പറയുന്ന 26 നമ്മുടെ നിരപരാധികളായ 26 പേരെ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ വെടിവെച്ച് വന്ന ഒരു തെമ്മാടി രാഷ്ട്രത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എനിക്കങ്ങനെ രാജ്യമില്ലാതെ, എനിക്കങ്ങനെ രാജ്യം വേണ്ട, എനിക്കത് ഇൻസൾട്ടാണ്. അവർക്ക് ഇൻസൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ അത് പൊതുസമക്ഷം കൊണ്ട് വെക്കാവോ സാധിക്കേ? അത് പൊതുസമക്ഷം കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിനെ എതിർക്കേണ്ടത് സർക്കാരല്ലേ? അത് SFIയുടെ ഒരു ബാനറിൽ തീരേണ്ടതല്ല. സർക്കാർ കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ ആ നിയമവിരുദ്ധ ഭൂപടമെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാധിക്കുക, അല്ലേ? തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് SFI. നേരത്തെ BJPയുടെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാദങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഗവൺമെന്റിൻ്റെതല്ല പരിപാടി, ഒഫീഷ്യൽ അല്ല പരിപാടി, ഞങ്ങൾ വാടക കൊടുത്ത് നടത്തിയ പരിപാടിയാണ്. അതിൻ്റെ സംഘാടകരുടെ പേര് ശ്രീ പത്മനാഭ സേവാ സമിതി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സേവാ സമിതി നടത്തിയ പരിപാടിയാണെന്ന്. ശ്രീ പത്മനാഭനെ സേവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് BJPക്കുള്ളത്, RSSനുള്ളത്. ശ്രീ പത്മനാഭൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പേരായി അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു സംഘത്തെ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ശ്രീ പത്മനാഭന്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം കേരളത്തിലില്ല. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്, സ്വകാര്യ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളിത് പ്രഖ്യാപിക്കും. അതിൽ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്, അത് ആഷ്മി ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്ഭവനിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ച ആളുകൾ, ഒഫീഷ്യൽ പരിപാടിയിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത ആളുകൾ ഇന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളത് സ്വകാര്യ പരിപാടിയിലാണ് വെച്ചത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ SFI ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നുള്ള നിലപാടിനെ അവർ തന്നെ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു, പൊതുപരിപാടിയിലാകട്ടെ സ്വകാര്യ പരിപാടിയിലാകട്ടെ കേരളത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പം എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തെ വികലമാക്കുന്ന സംഘപരിവാരത്തിന്റെ പതാകവാഹകയായ ഒരു സ്ത്രീയെ സാരി ചുറ്റി നിർത്തിയ ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം എവിടെ നടത്തിയാലും, അത് സ്വകാര്യമാകട്ടെ സ്വകാര്യമല്ലാത്തതാകട്ടെ, അതിനെ ഞങ്ങൾ തടയും, ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കും.
കാരണം ഞങ്ങൾ നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തെയാണ്. ആ ഭൂപടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാത്തരം മതസമൂഹത്തിൻ്റെയും പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, ഭാഷാ ഭേദങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അതിൻ്റെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പത്തെയും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആശയത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ആ ആധുനിക ഇന്ത്യ നമ്മൾ 26 പേരെ, നമ്മൾ നിരപരാധികളെ 26 പേരെ വെടിവെച്ച് വന്നെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളിലെ മുഹബത്ത് അത് ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ തെറ്റാണോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ആർലേക്കർ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രം വെച്ച് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. അതിന്റെ പേരിൽ SFI ശക്തമായ സമരത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ സഖാവ് ശിവൻകുട്ടിയും പ്രസാദും അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാർ ഇതിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാശിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. BJPയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു ഭാരതാംബയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാരതാംബയുടെ ചിത്രത്തിൽ കൈപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവർണ്ണ പതാകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവർ തന്നെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാനെ ഉൾക്കൊള്ളണോ, ബംഗ്ലാദേശിനെ ഉൾക്കൊള്ളണോ, ഏതാണ് ഭാരതം, ഏതാണ് അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവര് തന്നെ പെട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എന്താ, ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ നിലപാടിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഗതികേട് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിരിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പൊതു ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് മാറി സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ആ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ ഈ ചിത്രവുമായിട്ട് വരികയാണ്. ഇത് എവിടെയാണ് നടത്തി? അദ്ദേഹം നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിലല്ല, ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെനറ്റ് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത്. കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷമായ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെയും അക്കാഡമിക് സമൂഹത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളുടെ സെനറ്റ് ഹാളുകളും അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ഹാളുകളും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും RSSന്റെ സ്വകാര്യ പരിപാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗവർണറെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രതിമയെ, ഭൂപടത്തെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ സമരവുമായി ഞങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ആ സമരത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയാണ് SFIക്കാർ തുള്ളണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങൾ തുള്ളാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ RSSന്റെ ആചാര്യനായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത ഗവർണർക്ക് പിൻവാതിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ ഗവർണറുടെ കാലത്ത് പിൻവാതിലൂടെ സെനറ്റിലേക്കും സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്കും ആളുകളെ കുത്തിത്തിരികി അതേ ഗവർണർക്ക് ഇന്ന് പിൻവാതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ നില ഇനിയും സ്വീകരിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന SFIയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശക്തമായ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ 1000 തവണ പിൻവാതിലൂടെ ഒളിച്ചോടേണ്ട ഗതികേട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന നേതാവ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഉള്ള പരിപാടികളിൽ കൂടുതൽ പിൻവഴികൾ തേടേണ്ടി വരും ഗവർണർ. VP ശ്രീധരൻ റോഗ് നേഷൻ, ഒരു തെമ്മാടി രാഷ്ട്രം എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിളിച്ച ആ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുകയോ ആ രാജ്യത്തെ ചേർത്ത് വരച്ച് ഭൂപടം ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത ഒരു വിശാല രാജ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയോ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പൊതുസമക്ഷം കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഗവർണറെ അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു. സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പ്രതീകാത്മകമോ അല്ലാത്തതോ ആയ രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലാത്തതോ ആയ മറ്റു ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ഒഫീഷ്യലി അറിയിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തുടർച്ചയിലായിരിക്കുമോ സ്വകാര്യ പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ചിത്രം കൊണ്ടു നടക്കൽ? ശ്രീ VP. അല്ല, ഞാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിജിൽ മാക്കുറ്റിയുടെ അറിവിലേക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഭാരത് മാതാ ടെമ്പിൾ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻ ഹരിദ്വാർ എന്നൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കണം. 1983 ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഹരിദ്വാറിൽ ഒരു ഭാരതമാതാ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പിലെ പ്രതിമ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നാളും ഇത് കാണിച്ചതാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതൊക്കെ കാണണം. സിംഹാരൂഢയായി കയ്യിൽ കാവി പതാകയും പിടിച്ച് കാവി സാരിയും ധരിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണോ ഗവർണറുടെ രാജ്ഭവനിലും ഇന്ന് ആ സെനറ്റ് ഹാളിലും വെച്ച ഫോട്ടോ, അതേ ചിത്രം, അതേ ഭാരതാംബ, ഇത് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ 83 പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മറക്കരുത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാ. അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് പക്വതയും പാകതയും വന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവർ ചെയ്തതാ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അംഗീകരിച്ചതാണ്. ഇതേ ക്ഷേത്രം, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രം മഹാത്മജി ബനാറസിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയാണ്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ളതാണല്ലേ, ആരാധനയ്ക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, അവിടെ വിശ്വാസികൾ പോവട്ടെ, അത് പൂജിക്കട്ടെ, ആരാധിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജ്ഭവൻ ക്ഷേത്രമാണോ, രാജ്ഭവൻ മോസ്കാണോ, രാജ്ഭവൻ ചർച്ചാണോ? ആണോ? അല്ലല്ലോ. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. രാജ്ഭവനിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ രാജ്ഭവൻ അമ്പലമാണോ സാറേ? എന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി, അയ്യോ പ്ലീസ്, ഞാനൊന്ന് SFIക്കാരന് ഒരു മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാം.
പിന്നെ SFI-കാരൻ പറഞ്ഞു സമരം ചെയ്ത്. എൻ്റെ പൊന്ന് SFI-കാരാ, കേരളം വിട്ടാൽ എവിടെ സാധനം ഉള്ളത്? JNU ഇലക്ഷൻ നടന്നില്ലേ? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വട്ടപൂജ്യമല്ലേ കിട്ടിയത്? വട്ടപൂജ്യം. ബംഗാളിൽ 0, ത്രിപുരയിൽ 0, JNU പിന്നെ പറയാ JNU-ൽ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു. JNU-ൽ 0 അല്ലേ? നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കല്ലേ. നിങ്ങളത്തെ നീളവും വീതിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളെ എവിടെ വരെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പേടിപ്പിക്കല്ലേ. സമരം ചെയ്യും, SFI അങ്ങനെയാക്കും ഇങ്ങനെയാക്കും. എന്താണ് SFI? ഇത് എത്ര ഉണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പേടിപ്പിക്കല്ലേ കേട്ടോ. പിന്നെ ഹാഷ്മി ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഹാഷ്മി, ഞാൻ അതാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ റോങ്, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ താരതമ്യം വരുമ്പോ അങ്ങ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് ക്ഷേത്രമാണ്, അതിനകത്തുള്ളത് പ്രതിഷ്ഠയാണ്. സാധാരണ ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാതാവിന് മുന്നിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഇനി ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിലോ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചിലോ ആ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. രാജ്ഭവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ളതാണോ? രാജ്ഭവൻ ആരാധനാലയമാണോ? ശ്രീ VP, താങ്കളുടെ പ്രശ്നം രാജ്ഭവനിൽ വെക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു നിയമപ്രശ്നമാണ്. ഇതിൽ ന്യായം ഇല്ല, ധാർമ്മികതയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ, പ്രോട്ടോകോൾ, ഭരണഘടന. രാജ്യത്തെ ഗവർണർമാർ ഈ ഫോട്ടോ വെക്കാവോ? രാജ്ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ വെക്കാവോ? അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. കേരള സർക്കാർ കോടതി പോട്ടെ. താങ്കൾ പറഞ്ഞ ലോജിക്കലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുക. അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മളെ എക്കാലവും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തരം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഭൂപടം കൊണ്ട് വെക്കാവോ? ഒരു അനാർക്കി പടം കൊണ്ട് വെക്കാവോ? അതിനകത്ത് വെക്കാവോ? അല്ലേ? ശരിയാണ്. ഞാൻ താങ്കളുടെ കൺസേൺ മനസ്സിലാക്കും. സങ്കല്പം ഞങ്ങളെ അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പം അതാണ്. പാകിസ്ഥാനും ചേർത്ത് പോകുന്നില്ല. തല പോയാലും മാറ്റൂല. പാകിസ്ഥാനും ചേർത്ത് മാറ്റൂല. ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അതെ, തല പോയാലും മാറ്റൂല. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പം. ഇന്ത്യ രാജ്യമല്ല, അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പം. പാകിസ്ഥാനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാന്നുള്ള പറയുന്നത് നിങ്ങൾ. പിന്നെ എന്ത് വെക്കണം? അതുകൊണ്ട് അത് രാജ്യം ഈ മൊത്തം ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ്. അതെ, ഇത് ആശ്മിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. എനിക്കറിയാം, താങ്കൾ തന്നെ പറയാണല്ലോ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ചടങ്ങിലും അപ്പൊ റിജിൽ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലെന്നേ. അതിനകത്ത് അത് സമ്മതിക്കാൻ VPക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അതായത് പാകിസ്ഥാനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം. ഞങ്ങൾ വെക്കും. അല്ല റിജിൽ, പാകിസ്ഥാനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് BJPയുടെ RSSന്റെ ഒക്കെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം. നമ്മളെ എത്ര പേരെ കൊന്നാലും, നമ്മളെ ഏത് രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചാലും, നമ്മളെ ഏത് രീതിയിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയാലും, ഏത് രീതിയിൽ ചതിപ്പടി കാണിച്ചാലും അവരെ കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന BJPയുടെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം. ആയിക്കോട്ടെ, കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുറിച്ചു കൊടുത്തതാ. ആയിക്കോട്ടെ. നല്ലത്. അപ്പൊ ഇല്ല, പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പൊക്കോ എന്ന് പറയില്ലോ, പാകിസ്ഥാനിൽ പാസ്പോർട്ട് അടിക്കില്ലോ. നല്ല കാര്യമാണത്. എന്റെ അവസരമാണല്ലോ റിജിൽ, എൻ്റെ അവസരമാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ BJP എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവിന് ഈ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിന് രാഷ്ട്രം, മുസ്ലിമിന് രാഷ്ട്രം എന്ന് ദ്വിരാഷ്ട്രവാദം ഉയർത്തിയത് ഇവരുടെയൊക്കെ തലതൊട്ടപ്പനായ സർവർക്കറായിരുന്നു അല്ലേ? ആ സർവർക്കറാണ് 2 രാജ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തെ മറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് വർഗീയമായി ഇന്ത്യയെ വേർതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ ഒരാളാണ് സർവർക്കർ. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ ആളുകളുടെ പേറ്റന്റ് ഏറ്റ് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ. ഇപ്പോൾ ഇവർ അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇവർ RSSന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇവർക്ക് പാകിസ്ഥാനായാലും താലിബാനൊക്കെ ഇവർ തരം പോലെ ഇവർ പുണരും. ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രാജ്യസ്നേഹവും ഇവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭാരതാംബയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതമാതാവിൻ്റെ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അവിടെ അഖണ്ഡ ഭാരതമുണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും നേപ്പാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു അതിർത്തി രേഖയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണോ അവിടെ അമ്പലം പണിതത്? പിന്നെ കാവി ആര്? ഇവരെ തറവാട്ട് സ്വത്താണോ? കാവി എന്ന് പറയുന്നത് RSSൻ്റെതാണ്. കാവി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വിവേകാനന്ദൻ നൽകിയിട്ടൊരു സന്ദേശമുണ്ട് കാവ്യയെക്കുറിച്ച്. അത് ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം എന്താണ്? അത് ഇൻക്ലൂഷനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ രാജ്യത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് സർവ ലൗകികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് എൻ്റെ നാടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാവ്യ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിലാളനയോടുകൂടി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു പര്യായമാണ് കാവി. അത് RSSകാരെ തൃശൂലമേന്തി കാവി കോണകം ചുറ്റി ഈ നാട്ടിലെ മറ്റ് മതവിശ്വാസികളെ ജയ് ശ്രീരാം വിളിച്ച് കൊല്ലുന്ന കാവിയല്ല കാവി. ആ കാവി നിങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്ക് ആരും എഴുതി തന്നിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കാവി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാവി ഈ RSSന്റെ കാവിയാണ്. ആ കാവിയെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും. ആ കാവിയല്ല ഇന്ത്യയുടെ കാവി എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു മടിയുമില്ലെന്നേ. ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ പോയി അവിടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലല്ലേ. അപ്പൊ ഈ നാട്ടിനകത്ത് അതൊക്കെ ഈ തരം പോലെ അഖണ്ഡഭാരതം കൊണ്ടാണെങ്കിലോ അദ്വാനി പോയതൊക്കെ അഖണ്ഡഭാരതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അഖണ്ഡഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും അവരുടെ അഖണ്ഡ നേതാവില്ലേ. ഈ നാട്ടിലെ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഈ നാട്ടിലെ അപരമത വിദ്വേഷം പകർത്താൻ ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മനസ്സിനകത്തൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ വർഗീയതയാണ്. ആ വർഗീയതക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നുമല്ല. സാദിഖ് പഹൽഗാം മാത്രമല്ലല്ലോ, അതിനു മുമ്പ് എത്ര ചോരച്ചൊരിച്ചിലുള്ള ആ രാജ്യം ഈ മണ്ണിൽ നടത്തി. അങ്ങനെ ചോരച്ചൊരിച്ചിൽ നടത്തിയ ആ രാഷ്ട്രത്തെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം എന്ന് ശ്രീപത്മനാഭൻ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രീപത്മനാഭനോ അർലേക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ RSSോ BJP ആര് വേണേ അത് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ. അവരവരുടെ സ്വകാര്യ സദസ്സുകളിൽ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും കൂടെ ചേർത്തവർ മാലയിട്ടോട്ടെ. പക്ഷെ അത് പൊതുസദസ്സിൽ പൊങ്ങാതിരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം SFI അടക്കം KSU അടക്കം RSS ഇതര പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. മുഹമ്മദ് സാദിഖ്. ശ്രീ ഹാഷ്മി, SFI ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേവലമായ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപസങ്കല്പത്തിൻ്റെയോ പ്രശ്നമല്ല, സിംബോളിക്കായി മാത്രം കാണേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില പോളിസികളുണ്ട്. 2020 ഇവർ നടപ്പിലാക്കാൻ ആരംഭിച്ച പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമ്പൂർണ്ണമായ കച്ചവടവൽക്കരണവും കാവ്യവൽക്കരണവും കേന്ദ്രീയവൽക്കരണവും നടത്താനുള്ള നീക്കമാണ്. ആ കേന്ദ്രീയവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും കാവ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും കൃത്യമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിശിഷ്യ സർവകലാശാലകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നടപ്പിലാക്കലുകൾ അത് സെൻട്രൽ സർവകലാശാലകളിലുണ്ട്, വിവിധ BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അവിടെ VCമാരായും അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രാർമാരായും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലവന്മാരായും എല്ലാം ഇവർ കൊണ്ടുവച്ചിരുത്തിയ RSS അനുകൂലികളായിട്ടുള്ള അക്കാഡമീഷ്യന്മാരും RSSന് വേണ്ടി പേനയുന്തുന്നവരും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില നയങ്ങളുണ്ട്. അത് ഗാന്ധിവധത്തെ തമസ്കരിക്കുന്ന, മുഗൾ ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ ആകമാനം അട്ടിമറിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷൂസ് നക്കി മാത്രം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളായി അപനിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായൊരു മതനിരപേക്ഷമായ ബദൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം നിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ തന്നെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം നിയോഗിക്കുന്ന ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലയിലേക്കും ഈ കാവ്യവൽക്കരണത്തെ പടർത്താം എന്നുള്ള നീക്കമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. ഇത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചു. സെനറ്റിലേക്കും സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്കും RSSന്റെ അനുകൂലികളെ കുത്തിത്തിരികി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ സ്വീകരിച്ച ചില നിലപാടുകളും അവർക്ക് വളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെ ലിസ്റ്റിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ABVPയുടെയും RSSന്റെയും പ്രതിനിധികളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനും ചിലത് കിട്ടി, ചിലത് ലീഗിനും കിട്ടി. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ VC ആയി പോലും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നേതാവിനെ വെച്ചു. ഈ ചില ഒത്താശകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും ലീഗും പോലും അതിന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു. എന്നാൽ അത് അതിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ അടുത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ അവസാന മിനിറ്റുകളായതാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോയാൽ വിശദമായി എന്താണ് മറുപടിക്കൊക്കെ സമയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ്. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടർച്ച ഈ ഗവർണറെയും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയി പ്രതിനിധി ഈ ഗവർണറെയും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പോയി ഇരുന്ന് ചായ സൽക്കാരം നടത്തിയത് നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. കേരളത്തിലെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. കേരള ഹൗസിൽ ഈ അലേക്കറയും സീതാരാമനുമായി ദേശവ്യാപകമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ പാർലമെന്റ്
സമിതികളെ ലോകപ്പുഴ ഓക്കെ സതി അന്ന് ലോക മാധ്യമങ്ങൾ പോലെ ഇന്ത്യക്കെതിരായിരുന്നു. അതല്ല പാകിസ്ഥാനാണ് തീവ്രവാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഈ രാജ്യത്തിനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ഡെലിഗേറ്റ്സ്, അതായത് തരൂരും ബ്രിട്ടാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജ്യത്ത് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് അത് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ വാരിപ്പുണരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയോട് മാപ്പ് പറയൂ. ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ്, ഒറ്റ സർവീസേ ഉള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ആദ്യം സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. അതൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉത്തമമായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു. അന്ന് 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞെന്താണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കുറിച്ച്? അദ്ദേഹത്തിന് സ്വരം പാകിസ്ഥാന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവരെ ഞങ്ങൾ വാരിപ്പെടുന്നു പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ രാജ്യവിരുദ്ധർ നിങ്ങളല്ലേ? ഈ രാജ്യത്തെ എന്നെ പോലെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ദേശീയ ആശ്രയത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിനെ ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെ നിക്കേ അല്ലാതെ അത് ഞാൻ ലജ്ജയോടെ കേട്ടത്. അല്ലേ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് മറാത്ത വാക്ക് എന്ത് മറാത്ത ദേശീയ ഗാനത്തിൽ എന്തോന്ന് മറാത്ത? ഇവിടെ ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന താങ്കൾ പറയാ. നമ്മളെ ഇത്ര ഉപദ്രവിച്ച് ചോര ഒഴുക്കി രാജ്യത്തിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന താങ്കൾ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം പാകിസ്ഥാനോട് പോകുന്നു പറയണം. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാകിസ്ഥാൻ താൻ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണം നടത്തണം. ദേശീയ ഗാനത്തിൽ സാധിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത് മറാത്താണ്. സാധിക്ക് തിരുത്തുന്നു. സിന്ധെങ്ങനെ വന്നാലും എന്റെ 26 കൂടപ്പുറപ്പോടെ വെടിവെച്ചൊന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കും എന്ന് പറയാൻ ശ്രീ വി പി താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? നിങ്ങൾ വികലമായ ഭൂപടം കൊണ്ട് വെക്ക്. അകണ്ടെന്ന് എന്ത് വേണേ പറ. ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പാകിസ്ഥാനെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം എന്ന് പറയാൻ അങ്ങക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ശ്രീ വി പി? ഹൗ ഡെയർ? എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ വിസ അടിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ പാക്വാദികളാക്കും. രാഹുലിന്റെ ശബ്ദം പാക്കിന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന BJPയുടെ പ്രവൃത്തി പറയും പാകിസ്ഥാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം. ഒരു മാറ്റമില്ലെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് പറയും. ഓക്കെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, നമ്മൾ എൻകൗണ്ടറിന്റെ സമയം പൂർണ്ണമാവുന്നു.